શું કહે છે this it was discovered. What is the property of magnet? Property of magnet is this magnet attract iron particles towards it, and this magnet suspend freely in the air. ગમે તેમ ફરાઈને મૂકી દો તો finally it stabilize in a north south direction. Further on, it was discovered that if a piece of iron is rubbed with magnetite એટલે magnet, એટલે કે આ magnet છે અને આ piece of iron છે, it is no more magnet. આ ખાલી લોખંડ છે, iron, અને આ magnet છે. But this magnet rubbed with iron and this iron also become magnet. ખબર પડી? એને રબ કરો piece of iron ને magnet સાથે, those iron become magnet. Further on, it was discovered that if a piece of iron is rubbed with magnetite, it acquired magnetic properties. Yani iron, the piece of iron also acquired magnetic property. The piece of iron so magnetized was called as an artificial magnet. That is not natural magnet. खबर पड़ी? And these are the type of magnet. Only the bar magnet, needle magnet, यानी magnetic needle, horseshoe shaped magnet, and magnetic compass. यानी magnetic compass is made from the magnetic needle. Compass यानी magnetic needle in a box enclosed. એલ્યુમિનિયમ બેઝ હોય, એલ્યુમિનિયમનું નીચેનું બેઝ હોય, એવી ડબ્બી હોય, એવું બોક્સ હોય, એની અંદર આ નીડલને ફિટ કરેલી હોય. ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ કંપાસ, રાઈટ? તો મેઇનલી 3 types of the magnets are available: bar magnet, needle magnet, and a horseshoe magnet. Any magnet, and each and every magnet had 2 poles, north pole and south pole. હવે નોર્થ પોલ કોને કહેવાય? જે આ અર્થ છે, આ અર્થના નોર્થ ડાયરેક્શનમાં જે સ્ટેબિલાઇઝ થાય એ મેગ્નેટનો નોર્થ પોલ છે. અને અર્થની સાઉથ ડાયરેક્શન, આ અર્થનું સાઉથ છે તો એને એ સાઉથ ડાયરેક્શનમાં સ્ટેબિલાઇઝ થાય તો એને સાઉથ પોલ કહેવાય, રાઈટ? નો આર્ટિફિશિયલ મેગ્નેટ, a piece of iron or a steel. What is natural magnet? Natural magnet, that is naturally occurring from the earth, જમીનમાંથીની જાતે મળે. And they are the magnetic oxides of iron ore. It is known as a magnet, and this ore is known as a magnetite, right? This ore is known as a magnetite. But what is known as artificial magnet? We have one magnet and another is just a piece of iron or steel. When this magnet rubbed again piece of iron or a steel, this piece of iron or a steel get magnetism. You know, magnetism acquired करे. Magnetism, what is magnetism? Magnetism यानी property to attract other iron material or which stabilize in a north-south direction, right? A piece of iron or a steel to which attractive and a directive property of lodestone are impaired એટલે એની અંદર નાખીએ. lodestone એટલે magnet. ખબર પડી? મેગ્નેટાઇટની જે પ્રોપર્ટી છે ને એ કેમાં નાખીએ આપણે? આયરન અથવા સ્ટીલની અંદર નાખીએ. અને કઈ પ્રોપર્ટી? અટ્રેક્ટિવ પ્રોપર્ટી અથવા ડાયરેક્ટિવ પ્રોપર્ટી. અટ્રેક્ટિવ પ્રોપર્ટી એટલે આયરનને અટ્રેક્ટ કરે અને નોર્થ સાઉથ ડાયરેક્શનમાં સ્ટેબલ થાય. 2 પ્રોપર્ટી, અટ્રેક્ટિવ પ્રોપર્ટી અને ડાયરેક્ટિવ પ્રોપર્ટી ઓફ અ મેગ્નેટ is imparted એટલે given to iron or a steel. Then iron and steel also become magnet, but that magnet is not natural magnet. It is known as artificial magnet. Artificial magnets are of many types, such as bar magnet, horseshoe shaped magnet, magnetic needle, electromagnets, magnetic compass, etc. Right? જે તમે electromagnet 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણશો. Why are artificial magnets preferred to natural magnets? Why artificial magnets that we use in day-to-day life, if it is needed, why not natural magnet? Because artificial magnets are so far stronger than the natural magnet. Second, the strength of artificial magnet can be increased but not those of the natural magnet. આપણે artificial magnetની જે strength છે જેટલી વધારવી હોય એટલી વધારી શકીએ. But natural magnet, that is naturally occurring, whatever given by the nature, we cannot increase its strength. The artificial magnet can be cast in any design. Artificial magnet can be cast, can be made in any design, any bar magnet,
નીડલ મેગ્નેટ, હોર્સશુ શેપ મેગ્નેટ, એની શેપ સાઇઝ સ્ટ્રક્ચરમાં આપણે એને બનાવી શકીએ. બટ નેચરલ મેગ્નેટ ઇન ધ શેપ ઓફ જસ્ટ સ્ટોન ફ્રોમ ધ અર્થ, જમીનમાંથી પથ્થર જેવો જ નીકળે, એનો કોઈ શેપ ના હોય, રાઈટ. The artificial magnet can be cast in any design, shape or a size, but not the natural magnet. Kinds of artificial magnet. How many types of artificial magnets available? Bar magnet, horseshoe magnet, Needle magnet. Total 3 types of magnet. Now bar magnet. It is a rectangular steel bar. Rectangular steel bar. यानी સપોઝ સ્કેલ છે ને આપણી સ્કેલ, પણ એ થોડી હાઇટમાં પણ હોય, થિક હોય, સમજી લો એવી, બરાબર. ઇટ ઇઝ અ રેક્ટેન્ગ્યુલર સ્ટીલ, પણ એટલું બધું મોટું બી ના હોય, આવું નાનું જ હોય, આવું એકદમ નાનું. એ તો ડિપેન્ડ કરે, મોટું બી હોઈ શકે, આવું, રાઈટ, બ્લોક જેવું. અહીંયા બતાડ્યું છે, રાઈટ. આ બાર મેગ્નેટ. હવે આપણે બાયોલોજીની ટેસ્ટ લેવાની છે, હું તમને મંડે આપી દઈશ, તમે વાંચવાનું ચાલુ કરી દેજો તમારી જે સ્કૂલની જે પણ કોર્સ છે, સ્કૂલના લેસન્સ. હા, સ્કૂલના લેસન્સ બધા નેક્સ્ટ સેટરડે કેવી રીતે હશે હવે, રાઈટ. બાર મેગ્નેટ. ઇટ ઇઝ અ રેક્ટેન્ગ્યુલર સ્ટીલ બાર, ધ એન્ડ ઓફ વિચ આર માર્ક્ડ વિથ લેટર નોર્થ એન્ડ સાઉથ. એન્ડ સ્ટેન્ડ ફોર જીઓગ્રાફિક નોર્થ, યાની that part, યાની that end stand towards or stabilize towards the north direction, and S stands for the geographic south. If this magnet is suspended freely, જો આપણે આ મેગ્નેટને દોરીથી, હવે આ મેગ્નેટ છે અને દોરીથી લટકાવો, ફ્રીલી દોરીથી લટકાવો, બરાબર. આ નોર્થ છે અને આ સાઉથ છે આપણને, અને આ અર્થનો નોર્થ ડાયરેક્શન છે અને અર્થનું સાઉથ ડાયરેક્શન છે. પણ આને હું આમ નથી રાખતી, હું આમ રાખું છું, નોર્થ સાઉથ આમ છે, પણ તો પણ છૂટું એને છોડી દો ને, સસ્પેન્ડેડ ફ્રીલી, દેન ઓટોમેટિકલી ઇટ ટર્ન્સ એન્ડ ઇટ્સ નોર્થ પોલ ડાયરેક્ટ ટુવર્ડ્સ ધ નોર્થ પોલ ઓફ ધ અર્થ. If this magnet is suspended freely, then the end mark with N, જે N માર્ક કરેલો છે ને, એ પોઈન્ટ ટુવર્ડ્સ ધ જીઓગ્રાફિકલ નોર્થ, એન્ડ એન્ડ માર્ક વિથ S પોઈન્ટ ટુવર્ડ્સ ધ જીઓગ્રાફિકલ સાઉથ. મેગ્નેટિક નીડલ. મેગ્નેટિક નીડલ આવી નીડલ શેપની હોય, નીડલ એની પોઇન્ટેડ ટુવર્ડ્સ આવી હોય, મેગ્નેટિક નીડલ. ઇન ફિગર, આ ફિગરમાં મેગ્નેટિક નીડલ બતાવી છે, નોર્થ એન્ડ સાઉથ. shows a magnetic needle. It is a very thin magnetized steel needle mounted. કેની બનેલી છે? Not made up of iron, it is made up of steel. Needle mounted on a sharp pivot. Sharp pivot નો મતલબ થાય કે આ નીડલ છે અને એની નીચે એકદમ શાર્પ, આ સપોઝ પેન્સિલની લીડ છે, આની ઉપર આ મૂકી દેવાનું આને, એટલે કે શાર્પ પાઇવોટ કરે, એટલે આ ફરે એકદમ ઇઝીલી આમ. સમજમાં આવ્યું? This needle is mounted એટલે એની ઉપર લગાડવાની. માઉન્ટ એટલે બહુ હાઈ, હે ને? માઉન્ટ એટલે ઉપર લગાડવાની, ઉપર મૂકવાની. એટલે કે આવી રીતે આ શાર્પ નીડલ છે એની પર આને મૂકવાની, માઉન્ટેડ કરવાની. કોને? નીડલને. અને ફ્રીલી ફરી શકે એમ, રાઈટ? આની ઉપર. It is a very thin magnetized steel needle mounted on a sharp pivot. When suspended freely, its end point in the geographical north-south direction. यानी એના end points છે geographical north-south direction માં સ્ટેબિલાઇઝ થાય, રાઈટ? કારણ કે આને ફ્રીલી સસ્પેન્ડ તો કરાય નહીં દોરીથી, એટલે એને શેમાં કરવાનું? ફ્રીલી શાર્પ, જે શાર્પ પાઇવોટ છે, આને પાઇવોટ કહેવાય. પેન્સિલ હોય અને પાઇવોટ સમજી લો, શાર્પ પાઇવોટ ઉપર એને માઉન્ટ કરવાની, બરાબર? સપોઝ આ નોર્થ છે, આ સાઉથ છે, આ નોર્થ સાઉથ છે, પણ હું એને આમ રાખું છું, આમ રાખું છું, બરાબર? પણ પછી સીધું આમ જતું રહે. પછી સપોઝ મેં આમ રાખ્યું હોય તો પણ એ આમ જતું રહે, રાઈટ? Now horseshoe magnet. 11.4 represents that this is horseshoe magnet. Each and every type of magnet has two poles, north and south. બરાબર? બધાને બે પોલ હોય. Horseshoe magnet. It represents the horseshoe magnet. It derived its name because it is bent in the form of horseshoe.
એનું નામ કેમ એવું પડ્યું? કારણ કે એવી રીતે બેન્ડ થયેલો છે. હોર્સનું શૂ જેવા શેપનું હોય ને એવા શેપમાં એ બેન્ડ થયેલો છે. The horseshoe magnet is more powerful than bar magnet because both the north and south pole face each other and hence the attractive force is double. ખબર પડી? હવે હું એમ કહું કે એટ્રેક્ટિવ ફોર્સ કેમ ડબલ છે? સપોઝ આ બાર મેગ્નેટ છે તો અહીંયાથી બી આમ એટ્રેક્ટ કરે, અહીંયાથી પણ આમ એટ્રેક્ટ કરે, પણ આમાં હોર્સશૂ મેગ્નેટમાં શું હોય? આવું હોય, એટલે કે બંને અહીંયાથી જ એટ્રેક્ટ કરે, એક જ ડિરેક્શનમાંથી એટ્રેક્ટ કરે એટલે વધારે પાવરફુલી એટ્રેક્ટ કરે. તો વિચારો ને કે તમે અડધું અહીંયાથી થાય ને અડધું અહીંયાથી થાય તો ડાયરેક્શન તો ચેન્જ થઈ ગઈ ને, પણ આમાં તો ડાયરેક્શન તો એક જ થઈ ને, બધી એક જ સાઈડ થયું, બધું એક જ સાઈડ છે તો પાવરફુલી એટ્રેક્ટ કરે. મેગ્નેટિક કંપાસ ઓર ટ્રેસિંગ કંપાસ. મેગ્નેટિક કંપાસ 11 આ કંપાસ છે. આવું એક પહેલા બોક્સ લેવાનું, ડબ્બી લેવાની આવું એલ્યુમિનિયમની, અને એની અંદર આવો પાઇવોટ મૂકવાનો એકદમ શાર્પ, અને એની પર આવી નીડલ મૂકેલી છે, રાઈટ? અને ઉપર ગ્લાસથી ઢક્કન બંધ કરી દીધું છે, રાઈટ? 11.5 represents a small magnetic compass. It consists of a very small magnetic needle mounted on a sharp pivot and enclosed in a small cylindrical aluminum box at the base of which are marked geographical position. એટલે કે આની ઉપર geographical position લખેલી હોય, આ નોર્થ છે, આ સાઉથ છે, આ ઈસ્ટ છે, આ વેસ્ટ છે, આ બધી અલગ અલગ ડાયરેક્શન્સ લખેલી હોય, રાઈટ? એની ઉપર. And it is covered from the top with the circular glass plate. એની એનું ઉપરનું ગ્લાસથી કવર્ડ હોય, રાઈટ? It is commonly employed for tracing magnetic lines of force of a magnet. It is commonly employed, commonly used for tracing magnetic lines of force of a magnet. જે તમારે 10th માં આવશે, magnetic lines of force of magnet. એટલે કે આ આપણે મેગ્નેટ હોય ને, આ મેગ્નેટ હોય તો એની આજુબાજુમાં મેગ્નેટિક લાઇન્સ બી હોય. તો આ મેગ્નેટિક લાઇન્સને બનાવવા માટે, ટ્રેસ કરવા માટે આ કેવી રીતે બને? તો અહીંયા આગળ આવી નાની કંપાસ મૂકી દેવાની, પછી અહીંયા મૂકવાની, પછી અહીંયા મૂકવાની, એટલે આ બધા પોઈન્ટ્સ બને, એને જોઈન્ટ કરો એટલે આ મેગ્નેટિક લાઇન્સ બને, જે 10th માં આવશે. છે અમને તો એવું કીધું હતું કે મેગ્નેટ હોય ને, આવું આયરન હોય ને, એને ખીડકવાનું, એનાથી બી બને. એનાથી બી બને અને કંપાસથી પણ બને. હા છે, હજી એક. હા, ઓકે. જનરલ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ અ બાર મેગ્નેટ. બાર મેગ્નેટની પ્રોપર્ટી કઈ છે? ઇટ એટ્રેક્ટ. તમે સ્કૂલે જાઓ છો? નહીં, 2-3 દિવસ ગયા પછી નહીં ગયા. It attracts small pieces of iron towards itself. Magnet iron ને attract કરે. It also attract iron ને તો attract કરે, as well as it's also attract cobalt, nickel અને steel ને પણ attract કરે, right? If a bar magnet is rolled in the iron filling નો મતલબ small dust of iron, એને iron filling કહેવાય. આયરનની નાનો ભૂકો, રાઈટ? બહુ બધું ભૂકો છે આયરનનો, ને એના પર બાર મેગ્નેટને રોલ કરો, આવો બાર મેગ્નેટને એની પર આમ રોલ કરો, then what? It is observed that the iron filling એટલે આયરનનો નાનો ભૂકો, dust of iron, cling यानी stick at the end of the magnet. यानी more iron filling stick at the end of the magnet. यानी જેના end मतलब poles. સૌથી વધારે આયરન ફિલિંગ ક્યાં ચોટે? પોલ્સમાં. This suggests that the magnetic force of attraction is concentrated near the ends of the magnet. यानी મેગ્નેટિક ફોર્સ સૌથી વધારે ક્યાં કોન્સન્ટ્રેટેડ થયેલો હોય, ક્યાં વધારે લાગે? એન્ડ્સમાં વધારે લાગે. ઇટ સજેસ્ટ. સમજવાયું? A freely suspended magnet point in north-south directions. That we know. Any magnet. સપોઝ આવું છે, આ નોર્થ છે અને સાઉથ છે, અને એને દોરીથી બાંધી દો અને ફ્રીલી સસ્પેન્ડ કરો, અહીંયાથી પકડી રાખો દોરીથી. સપોઝ આ એની નોર્થ ડાયરેક્શન છે, આની સાઉથ ડાયરેક્શન છે, તમે આમ પકડી રાખ્યું છે ને, તો છોડી દો તો શું થઈ જાય? આ નોર્થ સાઉથ ડાયરેક્શનમાં એની જાતે આવી જાય, નોર્થ સાઉથ ડાયરેક્શન, બિકોઝ આ નોર્થ છે, આ નોર્થ છે ને આ સાઉથ છે, રાઈટ? ટેક અ બાર મેગ્નેટ
and suspended freely from the center by a means of a unspun silk thread. Unspun એટલે પતંગની દોરી હોય ને સ્પન હોય, બે છેડાને આમ ભેગા કરીને પછી આમ ટ્વિસ્ટ કરીને બનેલી હોય. અનસ્પન એટલે સ્પન ના હોય, સાદી દોરી, એક જ દોરીથી, રાઈટ? Take a bar magnet and suspended it freely from the center by the means of an unspun silk thread. It is observed that it point in a north-south direction even if we set magnet in some other directions. પહેલા આપણે એને અધર ડાયરેક્શનમાં સેટ કરી હોય અને છોડી દઈએ તો પણ પછી એ આમ આવી જાય. આપણે એને નોર્થ સાઉથ ડાયરેક્શન, આ નોર્થ સાઉથ ડાયરેક્શન આમ રાખીએ, આ નોર્થ છે પણ તો બી પાછું એ આમ આવી જાય. સમજમાં આવ્યું? Even if we set the magnet in some other directions, it again reset itself. એની જાતે reset થઈ જાય itself in a north-south direction. The above property of a magnet is used in the construction of magnetic compass. It must be noted that the freely suspended magnet does not really point its exact geographical north-south position, but incline at a slightly angle to it. Exact ના બતાવે, એકચ્યુઅલી આ નોર્થ સાઉથ ડાયરેક્શન છે, આ નોર્થ સાઉથ ડાયરેક્શન છે, પણ એક્ઝેક્ટ ના બતાવે આ નોર્થ સાઉથ ડાયરેક્શન છે, પણ એની સાથે થોડો એંગલ બનાવતું આ નોર્થ સાઉથ ડાયરેક્શન, આવી રીતે આ કંપાસ છે એ સ્ટેબલ થાય. સમજમાં આવ્યું? એક્ઝેક્ટ નોર્થ સાઉથની થોડું જ આઘું પાછું, એમ થોડો એંગલ છે ને. ડઝ નોટ રિયલીમાં નોર્થ સાઉથ ડાયરેક્શન ના હોય, બટ પોઈન્ટ ઇન એક્ઝેક્ટ જોગ્રાફિકલ નોર્થ સાઉથ, બટ ઇટ ઇન્ક્લાઇન એટલે મેક સમ એંગલ. આ નોર્થ સાઉથ ડાયરેક્શન છે અને આ કમ્પાસની ડાયરેક્શન છે, તો એની વચ્ચે થોડો એંગલ હોય. એંગલ એટલે ઇન્ક્લાઇન એટલે સ્લાઇટ એંગલ, સ્લાઇટ એટલે વેરી સ્લાઇટ, એટલે આપણને એવું જ લાગે એકચ્યુઅલી તો નોર્થ સાઉથ જ છે, રાઈટ? Like poles of the magnet repel each other and unlike pole attract each other. હવે તમને કોઈ એક મેગ્નેટ આપી દીધું છે, ચલો આ પણ પોલ્સ લખેલા નથી, તો કેન યુ ફાઇન્ડ ઇટ પોલ્સ? હા આની પર કોઈ પોલ્સ નથી લખેલા, બરોબર? એને ફ્રીલી સસ્પેન્ડ કરો, જે નોર્થ ડાયરેક્શનમાં સ્ટેબલ થાય એ નોર્થ પોલ, જે સાઉથ ડાયરેક્શનમાં સ્ટેબલ થાય એ સાઉથ પોલ. એવી રીતે બીજો બી મેગ્નેટ લેવાનું, એનો પણ નોર્થ અને સાઉથને નક્કી કરી નાખવાનો, નોર્થ અને સાઉથ પોલ. નાઉ આઈ હેવ 2 magnets and I know its pole which is north and which is south, right? તો હવે એવું કહે છે કે નાઉ આઈ હેવ ટુ મેગ્નેટ્સ. હવે આ નોર્થ છે, તો આ નોર્થ છે અને નોર્થની નજીક લઈ જાઓ તો શું થાય? રિપલ્શન થાય. સપોઝ આને દોરીથી લટકાયેલો છે, બરોબર? આ નોર્થ, અને આ મારા હાથમાં છે, આ મારા હાથમાં છે. આઈ હોલ્ડ ઇટ ઇન માય હેન્ડ એન્ડ નોર્થ ડાયરેક્શન. પણ જેમ હું આ નોર્થને એની નજીક લઈ જાઉં ને, તો ધીસ મેગ્નેટ ગોઝ અવે, કારણ કે એ તો સસ્પેન્ડેડ છે, દૂર જઈ શકે. સમજમાં આવ્યું? તો લાઇક પોલ, નોર્થ લાઇક, સાઉથ લાઇક, પણ નોર્થ સાઉથ અનલાઇક. પણ હવે આને શું લઈ જાઉં? આને હું સાઉથને નજીક લઈ જાઉં તો શું થાય? તરત જ ચોંટી જશે, એની સાથે અટ્રેક્શન થાય, રાઈટ? ટેક 2 bar magnets suspended 1. 2 બાર મેગ્નેટ લેવાના છે, એમાં એકને લટકાવવાનો છે. યુ હાવ ટુ સસ્પેન્ડ ઇટ ફ્રોમ ધ ફ્રીલી silken thread of them, freely from unspun silk thread. Bring the other magnet near it. એની બાજુમાં બીજું મેગ્નેટ લઈ આવો. You will see that when the like poles of the magnet are brought near, right? Like poles મતલબ અહીંયા છે, like poles યાની આ નોર્થને સસ્પેન્ડ કર્યું છે, નોર્થને નજીક લઈ જાઓ તો આ નોર્થ છે એ દૂર જાય, દેખાય છે? લાઇક પોલ્સ repel each other, repel. If the unlike poles have brought each other, unlike પોલ્સને નજીક લઈ આવો, આ નોર્થ અને સાઉથને લીધો, આ દોડતો અહીંયા જતો રહે. And unlike poles attract each other. This characteristic of magnet is made use in determining the polarity of magnet with the help of another magnet whose polarity is known. એકની પોલારિટી ખબર છે, એકની પોલારિટી ખબર નથી. સપોઝ હું એમ કહું કે આની પોલારિટી ખબર છે, ચલો આ સાઉથ છે, આ નોર્થ છે, પણ આ ખબર નથી, પણ આની નજીક લઈ ગયા અને ઇફ ઇટ એટ્રેક્ટ તો નોર્થ થાય, રાઈટ? પણ આની નજીક લઈ ગયા અને આની નજીક લઈ ગયા, આની પોલારિટી ના ખબર હોય અને દૂર જાય તો આ સાઉથ છે ને આ રિપલ્શન, તો ઓબ્વિયસલી આ સાઉથ થઈ જાય.
So if I have two magnets and I know the polarity of one magnet and I can decide the polarity of another magnet by this test. એવું શું કામ કરે? ફ્રીલી સસ્પેન્ડ કરીને 1 સેકન્ડમાં બી ખબર પડી જાય ને. Help of another magnet whose polarity is known. Repulsion is the surest test of the magnetism. કેમ? Repulsion is the surest test of the magnetism. How? If I have one magnet, મારી પાસે એક મેગ્નેટ છે, રાઈટ? અને આ બીજું મેગ્નેટ બી છે તો એની સાથે અટ્રેક્ટ થાય છે. આ નોર્થ છે તો આ બીજું મેગ્નેટ છે તો આ સાઉથ છે તો દે અટ્રેક્ટ, રાઈટ? તો આ નોર્થ અને સાઉથ ડાયરેક્શન છે, then attraction. The attraction is always that the other is always magnet. No. Somehow, suppose મારી પાસે આ મેગ્નેટ છે, આ નોર્થ છે, આ સાઉથ છે, અને બીજો જસ્ટ આયરનનો રોડ છે, લોખંડ છે. મને ખબર નથી કે આ મેગ્નેટ છે કે નહીં, પણ આયરન રોડ તો ઓલવેઝ એટ્રેક્ટ. તો ખબર ના પડે, આયરન રોડ તો અહીંયા નોર્થ રાખું તો બી અટ્રેક્ટ થશે, અહીંયા સાઉથ રાખું તો બી અટ્રેક્ટ થશે. તો અટ્રેક્શન એનો મતલબ એવો નથી કે આ સાઉથ છે તો પછી આ નોર્થ જ હશે, આ મેગ્નેટ જ હશે. નોટ નેસેસરી. બટ આ નોર્થ છે, આ સાઉથ છે, અને આ બીજો કોઈ મેગ્નેટ છે, અને આ બી સાઉથ છે, અને જો રિપલ્શન થાય તો સમજી લેવાનું કે બંને મેગ્નેટ છે. અને રિપલ્શન ના થાય અને એટ્રેક્શન થાય તો મેગ્નેટ બી હોઈ શકે ઓર આયરન બી હોઈ શકે. સો રિપલ્શન ઇઝ ધ શ્યોરેસ્ટ ટેસ્ટ. ધ સેકન્ડ થિંગ ઇઝ મેગ્નેટ. નહીં ખબર પડી? ખબર પડી? અટ્રેક્શન તો મેગ્નેટનું બી થાય અને બીજી વસ્તુનું બી થાય. તો બીજી વસ્તુ મેગ્નેટ છે કે નહીં ખબર ના પડે, પણ રિપલ્શન ખાલી મેગ્નેટનું જ થાય. Repulsion is the surest test of magnetism. It is because the attraction can be caused between two unlike poles of a two magnet. है ने? Attraction तो north south વચ્ચે બી થાય એમ કે છે. Or between the magnet and the magnetic substance. Magnet અને magnetic substance એટલે મેગ્નેટ સાથે જે અટ્રેક્ટ થાય ને એને મેગ્નેટિક સબસ્ટન્સ કહેવાય. જેમ કે આયરન, કોબાલ્ટ, નિકલ, એ બધા મેગ્નેટ સાથે ચોંટી જાય તો એટ્રેક્ટ થાય, રાઈટ? તો અટ્રેક્શન તો બે અનલાઇક પોલ વચ્ચે બી થાય અને મેગ્નેટ અને મેગ્નેટિક સબસ્ટન્સ વચ્ચે બી થાય. હાવેવર, પણ આમ જોવા જઈએ તો રિપલ્શન ઇઝ કોઝડ ઓનલી બિટવીન two magnets. ટુ, પણ કેવા? North. એટલે એને like poles અથવા similar poles. However, the repulsion is caused when two similar poles approach each other. Thus, the repulsion is the आप पूछाय कि why repulsion is the surest test of magnetism, right? It can magnetize another piece of iron when rubbed several times in a one direction. તમે બી ઘરે બનાવી શકો. તમારી પાસે એક મેગ્નેટ છે અને બીજું આયરનની સ્ટ્રીપ છે. તો તમારે શું કરવાનું? મારી પાસે આ આયરનની સ્ટ્રીપ છે, આ લોખંડની સ્ટ્રીપ છે, અને આ મેગ્નેટ છે નોર્થ સાઉથ, આયરન સ્ટ્રીપ છે. તો તમારે શું કરવાનું? આયરનની સ્ટ્રીપ આ નોર્થ છે ને, એને નોર્થ અહીંયા મૂકવાનો, આનો નોર્થ અહીંયા મૂકવાનો. યુ હાવ ટુ રબ ઇટ. પછી એને પાછું નહીં લેવાનું એન્ડ આ ડિરેક્શનમાં લઈ આવવાનું. એટલે એક જ ડિરેક્શનમાં આમ રબ કરવાનું. ખબર પડી? તો પહેલાં શું હોય, આની અંદર છે ને નાના નાના ડોમેન હોય જે અલગ અલગ ડાયરેક્શનમાં ગોઠવાયેલા હોય આવી રીતે. તો આ આયરન છે ને એ મેગ્નેટ નથી, રાઈટ? પણ જ્યારે એને રબ કરો ને ત્યારે આ બધા ડોમેન છે એ એક ડાયરેક્શનમાં ગોઠવાય એટલે એ મેગ્નેટ બની જાય. ખબર પડી? મેમ લોડ સ્ટોનમાં એટલી તાકાત ના હોય આની જેટલી. ના. બધા મેગ્નેટ. અરે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટમાં કેટલી તાકાત હોય ખબર છે? મોટા આપણે રૂમથી બી મોટા કન્ટેનરને ઉઠાઈને ટ્રકમાં મૂકી દે. આની પર સીધું આમ મૂકે એટલે આખો ટ્રક ઉંચકી જાય અને શિપમાં મૂકી દે. એમાં એટલું એને ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ કહેવાય. ઇલેક્ટ્રિસિટીને લીધે મેગ્નેટ, જે તમારે નેક્સ્ટ યર આવશે. હવે એટલા મોટા ટ્રક થોડા કંઈ ઉપાડીને લોકો એમાં ભરે, એવું તો થાય નહીં. મોટા કન્ટેનર તમને ખબર હશે કે જે શિપની અંદર જાય, લોખંડના શિપયાર્ડની અંદર કેવડા મોટા કન્ટેનર, આખા કન્ટેનર શિપમાં મૂકવાના હોય. તો એ 50 માણસો બી ભેગા થઈને એને ના ઉપાડી શકે, રાઈટ?
It can magnetize another piece of iron when the rubbed several times in a one direction. Take a steel bar. Steel मतलब આ સ્ટીલ બાર છે. જેમ કે સ્ટીલ કોને કહેવાય, આયરન કોને કહેવાય, જેમ કે જમીનમાંથી મળે ને એને આયરન કહેવાય. પણ એની અંદર થોડું કાર્બન એડ કરી દો ને તો એ શું બની જાય, સ્ટીલ બની જાય. જેમ કે આ બિલ્ડિંગ બનાવવા માટે જે યુઝ થાય ને રોડ, એ સ્ટીલના બનેલા હોય. શેમાં? સ્ટીલના. આ બિલ્ડિંગ બનાવવા માટે જે રોડ યુઝ થાય એને સ્ટીલ કહેવાય. પણ આપણા ઘરે જે વાસણો છે, ધ યુટેન્સિલ્સ, ઇટ ઇઝ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ. તો આયરન, સ્ટીલ એન્ડ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ, ધીસ થ્રી આર ડિફરન્ટ થિંગ. raw from the soil, it is known as iron. Iron plus little amount of the carbon, it is known as steel. કારણ કે આયરન છે ને બહુ સોફ્ટ હોય, એનાથી બિલ્ડિંગ મટીરિયલ બનાવવા માટે બિલ્ડિંગ બનાવવા માટે યુઝ ના થાય. પણ એની અંદર થોડું કાર્બન નાખી દો તો થોડું હાર્ડ બની જાય. પણ તો બી એને રસ્ટ લાગે, સ્ટીલને રસ્ટ લાગે, કાટ લાગે, બરાબર. પણ એની અંદર આયરન, નિકલ, બીજા બધા મિક્સ મેટલ બનાવી દો તો સ્ટેનલેસ સ્ટીલ બની જાય, જેને રસ્ટ ના લાગે, જેનાથી આપણે ઘરના વાસણ બનાવીએ. ખબર પડી? 3S આપણે ને સ્ટેનલેસ સ્ટીલને આપણે હવે શોર્ટ ફોર્મમાં SS બી કહીએ છીએ. SS, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ, રાઈટ. તો આ સ્ટીલનું લીધું છે, સ્ટેનલેસ સ્ટીલનું નથી, જેને આપણે જનરલી લોખંડ કહીએ છીએ. પણ એ લોખંડ નથી, એ સ્ટીલ છે, રાઈટ. ટેક અ સ્ટીલ બાર એન્ડ પ્લેસ્ડ ફ્લેટ ઓન ધ ટેબલ. Rub this steel bar with a bar magnet as shown in the figure about 50 times. મેં તમને કીધું ને આ રબ કરવાનું છે 50 times. આમ લઈ જવાનું, પાછું આમ લઈ જવાનું, સેમ 50 times. Test the end A of a steel bar by bringing it near the north pole of another freely suspended magnet. હવે આ તો ફ્રીલી સસ્પેન્ડેડ મેગ્નેટ છે. હવે આ બીજો મેગ્નેટ છે, એને ફ્રીલી સસ્પેન્ડ કર્યો છે અને એની નજીક લઈ આવો. અને પોઈન્ટ બાર એ અહીંયા બે છેડા છે, એ અને બીને, એને નજીક લઈ આવો. મેગ્નેટ ઇટ રીપેલ, તો આ રીપેલ થયું, અને નજીક લઈ જાઓ તો આ દૂર ગયું, રીપેલ થયું. અને રીપેલ ઇઝ ધ શ્યોરેસ્ટ ટેસ્ટ. તો આ શું થઈ ગયું? હવે મેગ્નેટ થઈ ગયું. તો આ કયો હશે? એને નોર્થ ઘસ્યું ને તો આ નોર્થ પોલ બની ગયો હશે, રાઈટ. પ્રૂવિંગ દેટ ધ સ્ટીલ પીસ હેઝ બીન મેગ્નેટાઇઝ. એ મેગ્નેટાઇઝ થઈ ગયું કહેવાય. અહીંયા બતાવ્યું છે તમને, આ નોર્થ પોલ છે, આ નોર્થ પોલ છે, તો અહીંયા નોર્થ પોલ બની છે, રાઈટ. મેગ્નેટિક પોલ એક્ઝિસ્ટ ઇન પેર. એની મેગ્નેટિક પોલ્સ ઓલવેઝ એક્ઝિસ્ટ ઇન પેર. આ સ્ટીલ બાર છે તો પેરમાં જ હોય, એક નોર્થ હોય ને એક સાઉથ હોય. હવે હું એમ કહું કે મેમ હું તો આને કાપી નાખું એટલે કે આ તો સાઉથ થઈ જાય, આ એક બે મેગ્નેટ થઈ ગયા નહીં. તો અહીંયા જ્યાંથી કાપ્યું ને ત્યાં અહીંયા નોર્થ બની જાય અને અહીંયા સાઉથ બની જાય. તો ફરીથી આ એક મેગ્નેટ થઈ ગયું, જેમાં આ સાઉથ છે, આ નોર્થ છે, આ નોર્થ છે, આ સાઉથ છે. પછી હજી પણ એને કટ કરતા રહો, હજી પણ કટ કરતા રહો, તો આ નોર્થ છે તો અહીંયા સાઉથ બની જાય, અને અહીંયા સાઉથ છે તો અહીંયા નોર્થ બની જાય. એટલે આ એક મેગ્નેટ થઈ ગયું જેમાં સાઉથ નોર્થ છે, અને આ બી એક મેગ્નેટ થઈ ગયું જેમાં નોર્થ સાઉથ છે, રાઈટ. તો મેગ્નેટિક પોલ એક્ઝિસ્ટ ઓલવેઝ ઇન અ પેર. સિંગલ પોલ નેવર એક્ઝિસ્ટ. If a bar magnet is broken into two equal parts, following observations are made. Each part has an attractive as well as directive property. બંને પાર્ટમાં એટ્રેક્ટિવ પ્રોપર્ટી બી છે અને ડાયરેક્ટિવ પ્રોપર્ટી બી છે. દેટ ઇઝ each part is a complete complete magnet. હવે એવું નથી કે એક મોટા મેગ્નેટને તોડી નાખે. If you cut a bigger magnet and make two small magnet, then still both the part has attractive property as well as directive property. So this small part out of one big part is a complete magnet. How it happened? This magnetic strength of each part is half of that of the complete magnet. Now this become a small part of a one big magnet. The strength of small magnet become half of the big magnet. સમજ માં આવ્યું? સપોઝ હું એમ કહું કે અહીંયા આગળ 10 આયરન નેલને એટ્રેક્ટ કરતું હતું, 1 2 3 4 5 10 આયરન નેલને એટ્રેક્ટ કરતું હતું. તો હવે આ કદાચ 5 જ અહીંયા અટ્રેક્ટ થાય, બાકીની એમને પડી રહે. સમજ માં આવ્યું? A new magnetic poles are formed where the cut is made on the magnet. જ્યાંથી કટ કર્યું છે ને ત્યાં નવા મેગ્નેટિક પોલ્સ બને.
આ નોર્થ હતું તો અહીંયા સાઉથ બની ગયું, અને સાઉથ હતું તો અહીંયા નોર્થ મળી ગયું. રાઈટ. The nature of magnetic property on a given cut is opposite to the polarity on the far end of the magnet. હવે એવું કહે છે કે જ્યાંથી કટ કર્યું ને તો ત્યાંથી નવા પોલ્સ બને, and what kind of the pole is formed? Exactly opposite pole is formed as the far end of the magnet. yani અહીંયા સાઉથ છે ત્યાં જ્યાં કટ કર્યું છે ત્યાં ઓપોઝિટ પોલ બને એટલે કે નોર્થ બને. If the broken piece are further broken, હવે આ બ્રોકન પીસ છે એને ફરીથી બ્રોકન કરીએ તો જ્યાં બ્રોકન પાર્ટ છે ત્યાંથી ફરીથી અહીંયા નવા પોલ્સ બને. ન્યૂ પોલ્સ is broken. All above mentioned observations are noticed till we reach molecular stage. यानी till we reach molecular stage यानी હજી પણ આને કટ કરો, હજી પણ એનાથી નાનાને કટ કરો, નાનાને કટ કરો, એનાથી આપણે મોલિક્યુલર સ્ટેજમાં જઈએ ને ત્યાં સુધી the same thing happen. यानी conclusion, the magnetic pole exists in pair that cannot be monopole. Mono એટલે એક pole. Every molecules of magnet is complete magnet by itself. यानी every molecule, આ એક મોલિક્યુલ છે ને એ પણ એક કમ્પ્લીટ મેગ્નેટ છે અને એમાં પણ નોર્થ અને સાઉથ પોલ હોય. Overall attractive power of magnet is equal to the sum total of attractive power of a molecular magnet. હવે આપણે એમ કે એનો મતલબ કે આ એક બહુ મોટું મેગ્નેટ છે, બરોબર? આ નોર્થ અને સાઉથ છે તો એનો મતલબ તેવો થયો ને કે આમાં નાના નાના મોલિક્યુલ્સથી ભરેલા મેગ્નેટ છે. રાઈટ. નાના નાના મોલિક્યુલ્સ, કારણ કે આપણે એને કાપીએ તો બધા મેગ્નેટ તો બનવાના જ ને. તો વન બિગ મેગ્નેટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ અ સ્મોલ મોલિક્યુલર મેગ્નેટ, એન્ડ સમ ઓફ ઓલ મોલિક્યુલર મેગ્નેટ, આનું મેગ્નેટિઝમ ને પ્લસ કરીએ તો આખાનું મેગ્નેટિઝમ બને. કારણ કે આપણને ખબર છે કે આને કટ કરીએ તો મેગ્નેટિઝમ અડધું થઈ જાય, પાવર અડધું થઈ જાય. રાઈટ. Now classification of a substance on the basis of magnetic property. Broadly speaking, all the substance can be divided into three classes on the basis of their magnetic property. Ferromagnetic substance. The substance which are strongly affected by the magnet can easily be magnetized to form strong magnet are called as a ferromagnetic substance. Ferromagnetic substance એટલે કે જે મેગ્નેટથી અટ્રેક્ટ થાય એવા બધા સબસ્ટન્સને ફેરોમેગ્નેટિક સબસ્ટન્સ કહેવાય. કયા કહી દેતા આગળ? આયરન, સ્ટીલ, નિકલ, કોબાલ્ટ. રાઈટ. સબસ્ટન્સ વિચ આર સ્ટ્રોંગલી અફેક્ટેડ બાય ધ મેગ્નેટ, જે સ્ટ્રોંગલી અફેક્ટેડ થાય અને એને મેગ્નેટિઝમ બનાવી બી શકીએ, આપણે એને મેગ્નેટ બનાવી શકીએ, એને ઘસીએ ને તો એ બી મેગ્નેટ બની જાય. Iron, steel, nickel, cobalt and their alloy fall under this category. However, the stainless steel cannot be magnetized. Stainless steel એટલે કે આપણા ઘરના જે વાસણો છે એ સ્ટીલ થાય, ખાલી સ્ટીલ અલગ છે, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ અલગ છે. Steel can be magnetized but stainless steel cannot be magnetized. Paramagnetic substance. The substance which are very feebly એટલે very less. આ બધા શું કહેવાય? ફેરોમેગ્નેટિક સબસ્ટન્સ એટલે આ મેગ્નેટ છે અને એની સાથે જલ્દીથી અટ્રેક્ટ થઈ જાય. જેમ કે અહીંયા આયરન લોખંડની ખીલ્લી મૂકી હોય તો એ તરત જ અટ્રેક્ટ થઈ જાય, તો એને ફેરોમેગ્નેટિક સબસ્ટન્સ કહેવાય. પણ પેરામેગ્નેટિક સબસ્ટન્સ યાની આ મેગ્નેટ છે અને અહીંયા સબસ્ટન્સ મૂક્યું હોય તો એકદમ આમ લૂઝલી, એકદમ તરત ના એટ્રેક્ટ થાય, એકદમ લૂઝલી અટ્રેક્ટ થાય અને તરત આપણે આમ ફૂંક મારીએ તો બી પડી જાય. રાઈટ. The substance which are feebly attract, yani very less attract by a strong magnet are called as a paramagnetic substances. The example of paramagnetic substances are platinum, manganese, aluminum, zinc and certain kind of the plastic, wood, etc. which fall under this category. You have to learn this. Now a diamagnetic substance એટલે attract જ નહીં થતું હોય. The substance which are feebly repel, અટ્રેક્ટ ના થાય, feebly એટલે બહુ ઓછું રિપેલ થાય by either of the poles of a strong magnet are called as a diamagnetic substances. The example of a diamagnetic substance is copper, gold, bismuth, antimony, water, etc. fall under this category. Bismuth એ મેટલનું નામ છે, જેવી રીતે ગોલ્ડ છે.
ગોલ્ડ મેટલ છે એવી રીતે બિસ્મથ મેટલ છે. નાઉ જનરલ ડેફિનેશન ઓફ બાર મેગ્નેટ્સ. બાર મેગ્નેટની ડેફિનેશન જોઈએ. પોલ. પોલ કોને કહેવાય? પોલ યાની એના એક્સ્ટ્રીમ એન્ડ્સ, એના બે છેડાને આપણે પોલ કહીએ છીએ. ઈચ એન્ડ ઓફ અ બાર મેગ્નેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ પોલ. આ બાર મેગ્નેટ છે એના એન્ડને પોલ કહીએ અને એન્ડને પોલ કહીએ. એક્સ્ટ્રીમ એન્ડ્સ છે. અહીંયા નોર્થ પોલ છે, આ સાઉથ પોલ છે, રાઈટ. જીઓમેટ્રિક પોલ. Geometric pole यानी geometric end of a bar magnet is called as a geometric pole. A and B are geometric pole. પોલ ખાલી પોલ સ્ટાર્ટ કર્યું છે. પોલ એટલે જીઓમેટ્રિક પોલ કોને કહેવાય? કે જે બાર મેગ્નેટ્સ છે એના એન્ડને, જીઓમેટ્રિક એન્ડને, જીઓમેટ્રી એટલે એનું જે ફિગર આમ ડ્રો કરીએ અને એના એન્ડને જીઓમેટ્રિકલ પોલ કહેવાય. A and B are geometrical pole કહેવાય. Magnetic poles. The point situated slightly inside a bar magnet. Geometric pole અને magnetic pole અલગ છે. જો તમને એમ કીધું છે કે A અને B, આ A છે અને આ B છે, એના geometric pole. પોલ એટલે છેડા. એકચ્યુઅલી આ બંનેના છેડા છે, પણ મેગ્નેટિક પોલ તો એની અંદર છે, સ્લાઇટલી ઇનસાઇડ ધ મેગ્નેટ. ખબર પડી? Geometric pole यानी just the end of the magnet. But magnetic pole are actually not end. They are slightly inside the magnet. It is known as a magnetic pole. The point is situated slightly inside a bar magnet where most of a magnetic power is concentrated. બધો magnetic power ક્યાં હોય? magnetic pole માં હોય. Which is not end. Which is actually slightly inside the bar magnet. It is known as a magnetic poles. It is called as a magnetic poles. N and S are magnetic poles. North and south, આપણે north અને south છે એ magnetic poles છે, which is not geometric end. Geometric end are A and B, but magnetic poles are north and south, which are not end. They are slightly inside the bar magnet. Magnetic axis. An imaginary line joining the magnetic poles નોર્થ પોલ એન્ડ સાઉથ પોલ. હવે એમ કહીએ કે આ એક બાર મેગ્નેટ છે, આ એના જોમેટ્રિક એન્ડ છે અને આ એના મેગ્નેટિક પોલ્સ છે, નોર્થ અને સાઉથ, રાઈટ. આ જોમેટ્રિક એન્ડ અને આ મેગ્નેટિક પોલ્સ. તો આ નોર્થ છે અને સાઉથ છે, મેગ્નેટિક પોલ્સ છે જે અંદર હોય, એને જોઈન કરતી એક લાઇન, ઇમેજનરી લાઇનને મેગ્નેટિક એક્સિસ કહેવાય, રાઈટ. An imaginary line joining the magnetic north and south poles of a bar magnet is known as a magnetic axis. Thus XY is magnetic axis. અહીંયા બતાવ્યું છે XY, આ છે લાઇન XY. XY is magnetic axis કહેવાય. ઓકે. Length of magnet. Length of magnet કોને કહેવાય? The distance between one of the magnetic pole and the center of the magnet is called as a length of magnet. ON OS equal to L is the length of magnet કહેવાય. The distance between one of the magnetic poles. Now the distance between one of the magnetic pole, એટલે આ સપોઝ આ મેગ્નેટનું આ સેન્ટર છે, બરોબર, અને આ વન ઓફ ધ પોલ કહેવાય, આ બીજો પોલ કહેવાય. The distance between center and one of the pole, આ જે ડિસ્ટન્સ છે ને એને લેન્થ ઓફ મેગ્નેટ કહેવાય. લેન્થ ઓફ મેગ્નેટ એટલે આપણે આને O કહીએ તો ON ઓર OS ઇક્વલ ટુ L, એટલે કે આટલું કેટલું થયું? L થયું. આટલું બી કેટલું થયું? L થયું. સમજમાં આવ્યું? The distance between one of the magnetic pole and the center of the magnet is called as the length of magnet. ON OS equal to L is the length of magnet. ઇફેક્ટિવ લેન્થ ઓફ મેગ્નેટ. ઇફેક્ટિવ લેન્થ એટલે કે આખી લેન્થ કેટલી થાય? તો આટલું બી L છે, આટલું પણ L છે, તો આખું તો 2L થયું ને. ઇફેક્ટિવ લેન્થ ઓફ મેગ્નેટ. The distance between magnetic north and magnetic south pole of a bar magnet is called as effective length. થયું ને? આ સેન્ટર છે, આ નોર્થ પોલ, તો આટલું L થાય, તો આ O છે, તો O થી ફરીથી આ સાઉથ, તો આટલું L થાય. તો આને મેગ્નેટિક લેન્થ કહેવાય, આને બી મેગ્નેટિક લેન્થ કહેવાય જે L છે, પણ આને ઇફેક્ટિવ લેન્થ કહેવાય. ઇફેક્ટિવ લેન્થ એની મેગ્નેટિક નોર્થ પોલ અને મેગ્નેટિક સાઉથ પોલ વચ્ચેના ડિસ્ટન્સને ઇફેક્ટિવ લેન્થ કહેવાય, એન્ડ દેટ ઇઝ 2L.
effective length of magnet, the distance between magnetic north and magnetic south pole of a bar magnet is called as effective length. So ns is L plus L is 2L is effective length. Magnetic meridian, the vertical plane passing from the magnetic axis of a freely suspended magnet is called as a magnetic meridian. એટલે કે આ આમાં બતાડ્યું નથી magnetic meridian. A vertical plane passing from the magnetic axis of a freely suspended magnet. હવે સમજો કે આ એક મેગ્નેટ છે, આ શું છે એનું મેગ્નેટિક એક્સિસ છે. હવે શું છે વર્ટિકલ પ્લેન, વર્ટિકલ એટલે ઊભું પ્લેન, આ એક ઊભું પ્લેન, આ આમ પ્લેન નથી કરવાનું, સમજમાં આવે છે શું કહું છું? આમ બી પ્લેન હોઈ શકે, પણ આ જે એક્સિસ છે ને એમાંથી પાસ થતું વર્ટિકલ પ્લેન, આમ સ્લીપિંગ પ્લેન નહીં, આમ પ્લેન રાખવાનું. અને આ શું છે એનો બાર મેગ્નેટ છે, સમજો આ બાર મેગ્નેટ છે અને આ એની મેગ્નેટિક એક્સિસ છે. તો મેગ્નેટિક એક્સિસમાંથી પાસ થતું જે વર્ટિકલ પ્લેન હોય ને, નહીં ખબર પડી કઈ રીતે, જો હા આ બાર મેગ્નેટ છે, સમજો ને કે આવું બાર મેગ્નેટ છે, રાઈટ? તો આ એના બિલકુલ સેન્ટરમાંથી પાસ થતી એક્સિસ હોય, તો આ એક્સિસમાંથી પાસ થતું વર્ટિકલ પ્લેન, આ જે પ્લેન છે ને એને મેરિડિયન કહેવાય. ખબર પડી? મેગ્નેટિક ઇક્વેટર, ઇક્વેટર an imaginary line bisect the effective length of a bar magnet. આને કોને કહેવાય? અને ઇફેક્ટિવ લેન્થ કહેવાય. હવે ઇફેક્ટિવ લેન્થને બાયસેક્ટ કરે એવી લાઈનને, બાયસેક્ટ કરે એટલે બે સરખા ભાગ કરે એવી લાઈનને મેગ્નેટિક ઇક્વેટર કહેવાય. અહીંયા મેગ્નેટિક ઇક્વેટર બતાડ્યું છે તમને, મેગ્નેટિક ઇક્વેટર જે ઇફેક્ટિવ લેન્થને બે સરખા ભાગમાં ડિવાઈડ કરે, ધેટ ઇઝ નોન એઝ અ મેગ્નેટિક ઇક્વેટર. ઓકે, an imaginary line bisecting imaginary actually જે મેગ્નેટિક એક્સિસ પણ ઇમેજનરી છે, અહીંયા આપે છે ઇમેજનરી, મેગ્નેટિક એક્સિસ ઇઝ એન ઇમેજનરી. પછી જે મેરિડિયન છે ને વર્ટિકલ પ્લેન એ પણ ઇમેજનરી છે, વર્ટિકલ મેગ્નેટિક મેરિડિયન બી ઇમેજનરી, તમારે ઇમેજિન કરવાનું છે. હવે આ જે સ્લીપિંગ લાઇન ઇમેજનરી છે, સ્લીપિંગ લાઇન એટલે મેગ્નેટિક એક્સિસ ઇમેજનરી છે, તો એને બાયસેક્ટ કરતી લાઇન બી ઇમેજનરી છે. તો સ્લીપિંગ લાઇન યાની મેગ્નેટિક એક્સિસ અને વર્ટિકલ લાઇન યાની મેગ્નેટિક ઇક્વેટર, આ ઊભી લાઇનને મેગ્નેટિક ઇક્વેટર કહેવાય. આ બી ઇમેજનરી છે, આને શું કહેવાય? મેગ્નેટિક એક્સિસ. આને magnetic equator, magnetic axis, magnetic equator. An imaginary line bisect the effective length of a bar magnet, bisect the effective length of bar magnet, એટલે કે આ L અને L છે તેને bisect કરે at a right angle. It is known as a magnetic equator. PQ is the magnetic equator. Equatorial meridian, બે મેરિડિયન છે, એક મેરિડિયન કયું હતું? Magnetic meridian and equatorial meridian. A vertical plane passing through the magnetic equator of a freely suspended bar magnet is called as a equatorial meridian. તમને સમજાવો કે આ બાર મેગ્નેટ છે, આ બાર મેગ્નેટ હોય, આ બાર મેગ્નેટ છે ને આ પ્લેન હોય ને એને કયું કહેવાય? આ બાર મેગ્નેટ અહીંયા નીચે મૂકેલું છે, આમ બાર મેગ્નેટ છે, આ બાર મેગ્નેટ, આ બાર મેગ્નેટ છે, ચલો આ બાર મેગ્નેટ છે, અહીંયા બતાડ્યું છે, આ બાર મેગ્નેટ છે, આ એનું શું છે? બિલકુલ સેન્ટરમાંથી પાસ થતું એક્સિસ છે. તો એક્સિસને વર્ટિકલી જે પ્લેન આવે ને એને કયું મેરિડિયન કહેવાય? મેગ્નેટિક મેરિડિયન કહેવાય. પણ આ શું છે? આ કઈ લાઈન છે? આ બિલકુલ મેગ્નેટિક ઇક્વેટર, અને મેગ્નેટિક ઇક્વેટરમાંથી પાસ થતા પ્લેનને શું કહેવાય? ઇક્વેટોરિયલ મેરિડિયન. ખબર પડી? આ પ્લેનને મેગ્નેટિક મેરિડિયન કહેવાય, આને ઇક્વેટોરિયલ મેરિડિયન કહેવાય. આખા પ્લેનને, આખું પ્લેન આખું હોય અને પ્લેનને ઇક્વેટોરિયલ મેરિડિયન કહેવાય. ઓકે, now to locate actual position of magnetic poles of a bar magnet. રાખીએ અહીંયા 5 અને 9